मैं कल से पूछ रहा हूँ कि जब वो हमला कर रहा है, हमने देखा है कराची में जब भी वारदात होती है ना, वो बंदा गोली मारता है, कट्टा चलाता है और फौरी गाड़ी वाला उसको बिठा के दौड़ जाता है। ये बाकी के जो तीन थे, ये पीछे वहां पे तीन पत्ती खेल रहे थे, रमी खेल रहे थे, भाभी खेल रहे थे, बारह टाणी खेल रहे थे कि इनको याद ही नहीं आया कि ओह बंदा तो हमने कत्लेआम पे भेज दिया और भूल गए, ये पीछे खेलने लग गए। ये आए क्यों नहीं? मैं आपको वजह बताता हूँ। आप सारे पस मंजर देखे, जो लाहौर में अटैक हुआ था उस वक्त इनको मसाइल बने हुए थे वीजों के। यूरोप की हमदर्दी ये लेना चाहते थे, कनाडा ने खुले आम इनको वीजे दिए उस वक्त। और अब इनके केस जो है रिजेक्ट हो रहे हैं, जर्मनी से भी, इंग्लैंड से भी। अब इन्होंने ये फिर नया काम किया है। जब भी इनके ऊपर मसला होता है, ये अपनी मस्जिद पे अटैक खुद करवाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये मुझे तो खुद लगता है कि ये इनका अपना ही कारनामा है। और हम तो कितने दिनों से पीट रहे थे, यहाँ पे शोर मचा रहे थे कि ये जमात जो है ये कोई हरकत करने वाली है, ये कोई ना कोई प्लानिंग कर रहे हैं और ये करेंगे। इसलिए जो है सब लोग जो है वो मोहतात रहें और ख्याल रखें कि कहीं पे कोई मामला होना जाए। अलामा साहब नीचे वो एक गीला तीतर काल डाल रहा है बार बार, क्या मूड है? उसको लेना है नहीं लेना है, क्या हुक्म है? लो ले लिया किसी ने, मैंने नहीं लिया। उसका ऐलान हो चुका है, वो ऐलान कर चुका है। वो शायद वो अपना ऐलान बताने के लिए आया दोबारा ऊपर। जी पप्पू मलिक साहब। अमन नजीर साहब से एक सवाल पूछना, अगर मोहतरम आपके पास टाइम है। आप जो है ना चुप रखें, सब्र रखें। आमर नजीर साहब इससे सवाल पूछना है जम्बा साहब के बारे में, इसको जवाब दें। नहीं, अमन नजीर साहब से पूछना, एक तो वो मैंने बता दिया ना सवाल, आपने क्या पूछना मैंने पहले ही बता दिया। वो एक इल्मी शख्सियत है और वो बड़े हाँ बिल्कुल बिल्कुल, और तो बटर ला बटरिंग कर रहा। और अमन नजीर साहब जो भी जवाब देते हैं मैं उनके जवाब से इत्फाक करता हूँ। हाँ बटरिंग भी बहुत अच्छी करते हैं मज़ाही सारे। आमन नजीर साहब ने जो राय दी हुई है ना, उस पे इख्तलाफ करो सारी पे और लानत डालो जिन जिन पे आमन नजीर साहब ने कहा हुआ है। करो बिल्कुल बिल्कुल, मिर्जे मसरूर के ऊपर लानत डालो, शाबाश। नहीं सब पे, इसको को मिर्जा साहब पे भी डाल, खलीफों पे भी डाल कर हिम्मत। अमन नजीर साहब को आने दो, अगर वो कहेंगे तो उनकी बात, हर जायज बात मानूंगा मैं उनकी। उनको थोड़ा बिजी है लगता है। तो आमन नजीर को तो दज्जाल और कज़्ज़ाब कहता है मिर्जा साहब को। इल्मी शख्सियत है ना, वो तो कज़्ज़ाब और दज्जाल कहता है उनको। हाँ, अलामा साहब जब आ जाएंगे वो कहेंगे मैं आ गया हूं, तब आप बात कर लेना। अब फिलहाल हमें एक गीला तितर जो है उसको सुखा लेने दो। जी बब्बू मलिक साहब, पंडित बाबू राव जी। नहीं नहीं नहीं, आपने गलत कहा, बब्बू। हाँ सॉरी सॉरी, वो जो है ना तनवीन भूल गया बीच में। जी बब्बू मलिक साहब जी। ना तंग करो यार, 12 घंटे का मेहमान है, प्लीज थोड़ी मेहरबानी है। 12 घंटे सिर्फ मेहमान रह गए। आज ने कल ने ऐलान किया था, रिकॉर्डिंग हुई है कि मैं टिकटॉक छोड़ दूंगा अगर अमर नजीर ने मुझे 500 दे दिया तो। मैं एक बात आपको बता दूं, सर जी इस बंदे से 1000 मुझे इख्तलाफ, लेकिन जुबान का पक्का है, मर्द का बच्चा है, ये बुजदिल नहीं है, मुखन्नस नहीं है, ये अपनी बात से पलटेगा नहीं। जाओ लिख लो, और अगर पलट गया तो कहना कोई खुसरा था। जाओ। हमने इसे कहा कि तूने अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मार ली है, मुसलमान तो चाहते हैं तू जान छोड़ दे हमारी। मैं कहता हूँ वो मर्द का बच्चा है, वो जाएगा। आप लिख लो, और ना गया तो आप इसका नाम बब्बू खुसरा रख देना, बब्बू जानी रख देना। शर्म नहीं आएगी आमन नजीर को? शर्म नहीं आएगी कि अगर मुसलमान एक दावत तो तबलीग का काम छोड़ दे तो खुदा को क्या नहीं आएगी? नहीं आएगी। हम जवाब नहीं आएगी दुनिया को, हम ले लेंगे जवाब। कादियानी आप लोगों का मजाक नहीं उड़ाएंगे? कितने मुसलमान के पैसे नहीं उड़ाएंगे, नहीं उड़ाएंगे, वो अफसोस जरूर करेंगे। ये उड़ाएंगे, वो बराडे लगाएंगे। नहीं नहीं नहीं, वो अफसोस करेंगे, वो कहेंगे हमारा गोलकीपर चला गया। वो कहेंगे अपने मुसलमानों के पैसे खा गए। ऐसी कोई कैसी कौम है ये लोग? जी नहीं, वो कहेंगे हमारे मनी लॉन्ड्रर, हमारे हवाला हुंडी के बंदे को पकड़ दिया। बताएंगे कि पप्पू मलिक था एक, उसके 500 यूरो अमन नजीर खा गया और जबरदस्ती मदरसे में डाल दिए। पप्पू मलिक हुण तो अपने बयान तो मुकर नहीं सकता, जो मर्जी तवील पेश। उस्मान भाई मैं मेरी गल पत्थर ते लगी रही। कहते ने इन्ना तो रोना पाना एचओ दा कहते पांदर है बेशक। सर ये मर्द का बच्चा है, ये छोड़ेगा टिकटॉक में, आपको बता दूं। आमन नजीर साहब ने कहा है कि मेरे कोल ते पैसे नहीं ने देने वास्ते ते ना मैं देने ने पैसे। ए जाए पप्पू ने ऐलान कीता, सामने जाके जवाब दे जाएंगे जे उन्होंने की मसलत से वो आंदे थोड़ी देर तक ਤੁਹਾਨੂੰ जवाब ਦਿੰਦੇ ਨੇ आके खुदा दे कोल जाके दुआ करना। मैं बाकी थे बदतमीज लोग बैठे ने, मैं उन्होंने गुफ्तगू नहीं करना चाहता। बिल्कुल यार
बर्दाश्त करें 14 घंटे की जिंदगी है पप्पू मलिक की प्लीज। बस मेहमान है, दुआ करें जाते हुए अच्छे अच्छे 14 गिफ्ट घंटे की टिक टाक की जिंदगी बोले, अल्लाह ना करे मुझे कुछ हो गया तो तुसी ना अंदर हो जाओ। ऐको 14 घंटे टिक टाक ते रह गया जी। टिकटॉक दी जिंदगी है। ते रात को इसका इंटरव्यू भी है, अलविदाई इसको हमने फेयरवेल देना है इसको, तो वो भी प्लीज आप जरूर आइएगा। जी जी जी, इसको हम वो भी देंगे 10 बजे। इसको जाते हुए वो भी देंगे। वो नहीं होता ताजियाना होता है कि शादियाना, क्या होता है वो? हाँ, रात को 10 बजे यूके टाइम पे इंटरव्यू भी देगा अलविदाई, क्योंकि 9 बजे अमरजीत साहब ने सो जाना है, तो उसके बाद तो चांस ही कोई नहीं है ना। ਸਾਰਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਸੇ ਪਹਿਲੇ ਤੱਕ ਚਾਂਸ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਾਦੀਆਨੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਣਗੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇ ਪੈਸੇ ਖਾ ਗਿਆ ਹੈ। ट्रू मुस्लिम बैठा हुआ है अहमदी, उससे पूछने ਕੀ ਜਵਾਬ कैसे मजाक उड़ाओगे? ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿਓਗੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਗों ਨੂੰ? मैं बताता हूँ ना क्या जवाब देंगे। ਪੱਪੂ ਜਵਾਬ ਮੈਂ ਦੇ ਸਾਹਿਬ ਦਿੱਤਾ। ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਜਵਾਬ ਇਹ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਲੀਫਾ ਜਿਹੜੇ ਚੰਦਾ ਇੰਨਾ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਾਲ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਚਲੋ ਤੇਰੇ ਬਕੌਲ ਅਸੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਕਿ ਖਾਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਤੇਰੇ ਪੈਸੇ, ਤੇਰੇ ਬਕੌਲ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬਦਬਲਾ ਇੰਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਖਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨਾ ਕੋਈ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਕਰ ਇਹ ਸਕਦਾ। ਬੰਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਅਮਨ ਦੀ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ 25 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨੂੰ ਦਓ। ਮੇਰੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ क्या अमन जी ने झूठा लफ चुकिया कि मुझे पैसे मिल गए? नहीं, ਝੂਠਾ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਭੈੜੇ ਵਰਡ ਨੇ ਨਾ यार क्यों हमारे साथ गाड़ियां में ऐसा क्यों कर रहे हो? मुद्दा सिर्फ है कि पप्पू ने उस्मान भाई बोलो दसो, एक बंदा 500 यूरो खाते झूठा लफ चुक सकता है, तो फिर कादियानी की होते तो मुसलमान की बिलीफ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਸੱਚਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਐਲਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨੇ ਪਏ ਆ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਐਲਾਨ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖਲੋਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਐਲਾਨ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕਦਰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ ਤੇ ਚੜਾ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਲਾਓ ਨਾ, ਉਸ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਲਾਓ ਕਿ ਯਾਰ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੇ, ਸਾਡੀ ਇਨਸਲਟ ਨਾ ਕਰਵਾ। ਬਈ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਐਲਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਆ, ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬੰਦਾ ਗਰਜ਼ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਬਈ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਦਾ, ਮਰਜ਼ਈਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਹੁੰਡੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਡੀਲਰ ਬ੍ਰੋਕਰ ਉਹ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਡੀਲਰ ਸੀ, ਪੈਸੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਗਾਲੀ ਬਾਤ ਜਿੱਤ ਜਾਓਗੇ। ਬੁੱਧਿਲ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੁੰਡਾਗਰਦ, ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਲੋਕ ਹੋ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹੂਲਤਕਾਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਜਿੱਤ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਤਬਕਾ ਐਸਾ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ਈਆਂ ਦੀ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਹਵਾਲਾ ਹੁੰਡੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ਈਆਂ ਨਾਲ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਫਿਰ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਗਾਲਾਂ ਖਾਂਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਹਿ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਹਿ ਕੇ ਵੇਖੀ ਜਾਏਗੀ, ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਬਾਅਦ ਵੇਖੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਐਲਾਨ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਉਸ ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਵੇ ਬਸ, ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਲਾਂਗੇ ਯਾਰ। ਯਾਰ ਉਹ ਕਾਇਮ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੇਖਰ ਸਾਹਿਬ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਓ, ਕਾਇਮ ਹੈ। ਪੱਪੂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਸਕਦੀ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਓ। ਆਹਾ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦਾ ਇੱਥੇ ਰੱਖ, ਮਰਦ ਜਣਾ ਲੱਗਾ ਜਣਾ। ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰ ਲਓ, ਮਰਦ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰ ਲਓ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਮਰਦ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਲੱਗਿਆ। ਪੱਪੂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਫਿਰੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਉਹ ਭਾਈਜਾਨ ਪੱਪੂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਫਿਰੇ ਤੇ ਮੁਖੰਨਸ ਹੋਵੇ। ਜਾਓ, ਕਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਮਰਦ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਮਰਦ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਪੱਪੂ ਨੂੰ ਹਿਜੜਾ ਸਮਝਿਆ ਵੀ ਉਹ ਮੁੱਕਰ ਜਾਏਗਾ? ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਤਸ਼ਵੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਨਾ ਕਰੇ, ਅੱਲਾ ਨਾ ਕਰੇ, ਮੈਂ ਹਾਲਤ ਸੁਕਰ ਦੇ ਪੱਤ ਸਭ ਤੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਅੱਲਾ ਨਾ ਕਰੇ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ 500 ਦਾ ਮੇਰਾ ਤਕਾਜ਼ਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਕੱਲ ਉਹ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾ ਨਾ ਕਰੇ, ਅਗਰ ਪੱਪੂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਗਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਪੱਪੂ ਖੁਸਰਿਆਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਬੱਬੂ ਡੋਲੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਅਗਰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰਿਆ ਤੇ ਮਰਦੇ ਗਾਜ਼ੀ ਮੈਦਾਨ ਚੋਂ ਫਤਹ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਲਕਬ ਦਿਆਂਗਾ ਗਾਜ਼ੀ ਪੱਪੂ ਮਲਿਕ। ਜਾ ਮੇਰਾ ਤੇਰਾ ਵਾਦਾ ਹੈ। ਸਵਾਏ ਅਮਨ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਦੇ ਬਰਾੜ ਤੋਂ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਨਜ਼ਰ ਆਂਗਾ। ਅਮਨ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਦਾ ਗਿਰਬਾਨ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਲੱਖ ਲਾਨਤ ਹੀ ਬਚੜਾ। ਉਸਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਕੱਲ ਕੀ ਐਲਾਨ ਸੀ? ਓਏ ਹਲੇ ਤੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਮੁੱਕਰ ਗਏ। ਉਸਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕੱਲ ਮੇਰਾ ਐਲਾਨ ਕੀ ਸੀ? ਮੇਰੇ ਆਓ ਕਿ ਆ ਜੀ, ਦੱਸੋ ਹੀ ਭਾਈ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇਹ ਪੱਪੂ ਮਲਿਕ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਅਮਨ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਰਾੜ ਨਹੀਂ, ਅਹਿਮਦ ਅਲੀ ਦੀ ਬਰਾੜ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਬਰਾੜੀ ਸੇ ਅਮਨ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਅਮਨ ਅਜ਼ੀਜ਼। ਚਲਾਓ ਜੀ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ, ਆ ਚਲਾਇਓ ਜੀ। ਕੀ ਸ਼ੈ ਵੇ, ਠਹਿਰ ਜੋ, ਚਲਾ ਬਈ, ਚਲਾ ਦੇ। ਆਵਾਜ਼ ਅਲੀ, ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਅਹਿਮਦ ਅਲੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਵੇਖਣੇ ਤੁਸੀਂ, ਫੇਸ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਵੇਖਣੇ, ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣੀ ਇਹਦੇ ਚ। ਗੱਲ ਕੋ ਡਾਢੀ ਖਤਰਨਾਕ, ਗੱਲ ਡਾਢੀ ਖਤਰਨਾਕ।
ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਉਸਮਾਨ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾਵੋ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਚ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਪਿੱਛੋਂ ਚਲਾਇਓ ਜਰਾ, ਆਵਾਜ਼ ਚਲਾਇਓ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਟਿਕਟੋਕ ਛੱਡ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਉਹ ਚਲਾਇਓ। ਉਸਮਾਨ ਭਾਈ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ? ਮੈਂ ਉਸੇ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਕਬਰ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਐਤਕੀ ਇਹ ਥੁੱਕ ਕੇ ਚਟੇਗਾ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜੋ ਇਹਨੂੰ ਚਟਾਵਾਂਗਾ ਉਹ ਥੁੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ। ਮੈਂ ਥੁੱਕ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਆਲਾ ਅਰਫਾ ਚੀਜ਼ ਚਟਾਵਾਂਗਾ ਇਹਨੂੰ। ਇਹਨੇ ਸਹੀ ਪਖੰਡ ਫੜਿਆ ਇੱਥੇ। ਇਹ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਜਦੋਂ ਵੇਖਣਾ ਵਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਤਰਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੇਖੋ ਮਾਰਾਂ ਖਾ ਖਾ ਕੇ ਵਾਲ ਉੱਡ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਕੰਮ ਵੇਖੋ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਕਦਿਆਨੀਆਂ ਦੀ ਹਵਾਲਾ ਹੁੰਡੀ ਕਰਦਾ, ਪੈਸੇ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਇਧਰੋਂ ਉਧਰ। ਵੇਖੋ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਯਾਰ ਕਿੱਡਾ ਸ਼ਰੀਫ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਮਾਸੂਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਘਰੋਂ ਦਹੀਂ ਲੈਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਵਿੱਚੋਂ 50 ਦੇ ਪਕੌੜੇ ਖਾ ਗਿਆ ਤੇ ਕੁੱਟ ਪਈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਭੰਡਗਿਰੀ ਹੀ ਸਾਹਿਬ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ, ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਅਮਨ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤਾਂ ਨੇ 14 ਘੰਟੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਜਾਜ਼ਤ ਪੱਪੂ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਅਲਫਾਜ਼ ਕਹੇ ਹਨ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਇਮ ਹੋਣਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਨੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਨਾ ਲੈ ਸਕਾਂ ਤਲਤ ਮਲਕ ਕੋਲੋਂ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ। ਹਾਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹਨੇ? ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਅਗਰ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿਆਂ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਅਮਨ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਕੋਲੋਂ ਨਾ ਲੈ ਸਕਿਆ, ਜਿਹਨੇ ਵੀ 2 ਨੰਬਰ ਬਾਬੇ ਨੇ ਉਹ ਡੈਸ਼ ਡੈਸ਼ ਨੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿ ਲਵੋਗੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਨਾ ਤਲਤ ਮਲਕ ਕੋਲ ਲੈ ਸਕਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹਰਾਮ ਦਾ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਹਰਾਮ ਦਾ ਕਹਿ ਸਕਨੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਭੈੜਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ ਤੂੰ ਭੌਂਕਣ ਨਾ ਲੈ ਸਕਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੀਰ ਮਹਿਰ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਬਕੌਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹਰਾਮ ਦਾ ਆਖਿਓ ਜੋ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਿਆਨ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਬੱਬੂ ਮਲਿਕ ਦਾ ਬਿਆਨ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਬੱਬੂ ਮਲਿਕ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪੀਰ ਮਹਿਰ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ। ਬੱਬੂ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਹਰਾਮ ਦਾ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਵੀਡੀਓ ਲਾਓ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਲਾਓ ਵੀਡੀਓ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਬੇ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਵੀ 2 ਨੰਬਰ ਬਾਬਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹਰਾਮ ਦਾ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰਾਮ ਦਾ ਹੀ ਕਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰਾਮ ਦਾ ਹੀ ਕਵਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਭੌਂਕੀ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਹੀ ਕੰਮ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਹਰਾਮ ਦੇ ਸਾਹਿਬ ਗੁੰਡਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖੁਦ ਜੇ ਖਿਤਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਲਕ ਕੋ ਹਰਾਮ ਦਾ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬਾਬੇ ਦੇ 2 ਨੰਬਰ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਨਹੀਂ ਹਰਾਮ ਦਿਆ ਹਰਾਮ ਦਿਆ ਤੂੰ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਰਾਮ ਦਾ ਮੁੰਤਖਬ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਮਨੇ ਸੂਰਾਂ ਦਾ ਸੂਰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਰਾਮ ਦਾ ਮੁੰਤਖਬ ਕੀਤਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੀ? ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ? ਤੂੰ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਰਾਮ ਦਾ ਮੁੰਤਖਬ ਕੀਤਾ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम। जनाब ईर साहब मैं आज सुबह एक वीडियो देख रहा सी जड़ा ओ मुर्गा बनने वाला तुसी पाया ओ शेख साहब ने प्रोग्राम किया। हाँ जी हाँ जी जी ते ओ सीरत अल मेहदी विच। हाँ जी सीरत महदी च। अच्छा मैं समझा मुसलमाना मजाक बनाया मिर्जा साहब दा। नहीं 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 अच्छा तुसी ये समझते रहे हो? ओ वल्ला लो जी ओ मैं पढ़दा तो नहीं ना, ओ मैं ना किताबां को नहीं पढ़दा। मजाक नहीं है। मैं तो नहीं कम से कम अज तक कोई भी बगैर हवाले इस तरह मजाक उड़ा के फसन वाली गल है, बाद च बेइज्जती हुंदी है, बंदा गल कर जावे। सिर ते मुर्गा बनना, चिक्कड़ दे विच लम्मे पै जाना। ए चिक्कड़ वाला पता है तुहानू? मेरे तो साहब चिक्कड़ वाला नहीं पता। रात ही असीं पढ़िया ਉਹ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਨੇ ਛੋਟੇ ਯੂਸੀ ਸਾਹਿਬ ਐਸਾ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਆਈਡੀ ਹੈ जी जी ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਵੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨੀਚੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦਫਾ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਕੋਈ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਸੈਂਸ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋਣੇ ਹੋ? ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਲਿਆ ਕਿਹਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ। ਰਾਤ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ 200 ਨੰਬਰ ਰਿਵਾਇਤ ਹੈ ਸੀਰਤ ਮਹਿਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹੋ ਗਈ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਉਲੰਜ ਜ਼ਹੀਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕਿਚੜ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਚਿੱਕੜ, ਠੀਕ ਹੈ, ਗੰਦ ਕੂੜਾ क्रिकेट ਜਿਹਨੂੰ ਚਿੱਕੜ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ जी। तो कीचड़ मेरे नीचे भी डालो और मेरे ऊपर भी डालो। चुनाचे ऐसा ही किया गया और बताते हैं कि हालत इतनी खराब थी कि नब्ज रुक गई थी लेकिन जुबान चलती रही फिर भी। ये एक और मतलब एक समझने की बात है। सीरतुल महदी लिखा है हाँ जी सीरतुल महदी। निक्के बशीरे ने काम चुक के रखिया सी प्यो दे खिलाफ। निक्का बशीरा को तथ हराम दा सी ये जड़ा है ना, इन्हें जड़ा अगों इन्हें गंद घोलिया वो भी सुनो। अच्छा तो अब ये बताता है बवास्ता मौलवी रहीम बख्श के जो है ना ये किया गया
ਤੁਸੀਂ ਬਹਿ ਕੇ ਪਰਚੇ ਕਟਾਣੇ ਤੁਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਜਮਾਤੇ ਐਡਰੈਸ ਦਿਓ ਨਾ ਬਲਦੀ ਹੈ ਪਰਸੋਂ ਐਡਰੈਸ ਦੱਸੋ ਆਮਨ ਨਜ਼ੀਰ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਦਾ ਦੇਣਾ ਅਗਰ ਐਡਰੈਸ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਪਰਚਾ ਕਿੱਥੇ ਕਰਾਏ ਰੰਡੀ ਦਾ ਦੇਣਾ ਔਰ ਖੋਤੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾ ਕਹਿ ਨਾ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਸੇ ਲਾਂਗਾ ਨਾ ਲਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਪਰਚਾ ਦੇ ਕੇ ਡੰਡਾ ਦੇਗਾ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ देगा ना फिर पैसे देगा और बड़े मलिक साहब अमर भाई ठीक है साल ਦਾ ਕਿਆ ਜੇ ਚਲੋ ਜੀ ਮਲਿਕ ਤਲਤ ਸਾਹਿਬ ਅਗਰ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਆਪਣਾ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਐਡਰੈਸ ਦੱਸੋ ਅਗਰ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਨਾ ਲੈ ਸਕਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਪੱਪੂ ਮਲਿਕ ਤੂੰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਰਾਮਦਾਸ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਖੁਸ਼ ਜੀ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅੱਜ ਕੀ ਤਰੀਕ ਹੈ 1 ਜੁਲਾਈ ਉਹ ਵੀ ਗੱਲ ਬਾਤ ਕਰ ਦੇ ਐਡਰੈਸ ਆਵੇ और डग्गा छोड़ ਹੁਣ ਰਕਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਛੱਡ ਦੋ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੋ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ 1 ਜੁਲਾਈ ਅੱਜ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਮੈਂ ਆਪੇ 1 ਜੁਲਾਈ 2026 ਤੱਕ ਗੱਲ ਮੁੱਕੀ ਬਹੁਤ ਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਐਡਰੈਸ ਦੱਸੋ ਤਲ ਜ਼ਹੂਰ ਮਲਿਕ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਡੇਟ ਆਫ ਬਰਥ ਕੀ ਤੇ ਐਡਰੈਸ ਕੀ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦੀ ਕੁਸ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਡੇਟ ਆਫ ਬਰਥ ਹੋਈ ਸੀ ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖ ਮਲਿਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਖੋਤੀ ਦੇ चलो मैं लिखना दिया पुत्रा बदनस्ल एड्रेस ले तल ज़हूर मलिक आमर डगा साल अगर हयात रही ना मैं हयात रहा ना हयात रहा तेरे अगर तू हराम दा नहीं होया ना ते तू मेरी जगह आके कहेगा पप्पू आखेगा ना अमर आप क्या कहना है ਉਹ ਆਪ ਕਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ 1 ਜੁਲਾਈ 2026 ਨੂੰ ਅਗਰ ਨਾ ਲੈ ਸਕਿਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿਆਂਗਾ ਮੈਂ ਹਰਾਮ ਦਾ ਸੀ ਜੁਲਾਈ 2026 ਕਿਆ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣੇ ਬੜੋ ਐਡਰੈਸ ਦੇ ਐਡਰੈਸ ਅਗਰ ਮੈਂ ਪੱਪੂ ਨੇ ਕਹੇਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਉਹ ਦੱਸੋ ਚਲੋ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿਆਂਗਾ ਚਲੋ ਲਿਖੋ ਜੀ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਤੱਲਾ ਜ਼ਹੂਰ ਮਲਿਕ ਸਨ ਆਫ ਮੁਹੰਮਦ ਜ਼ਹੂਰ ਮਲਿਕ मोहम्मद ज़हूर मलिक सन ऑफ मोहम्मद ज़हूर मलिक एड्रेस शारजाह UAE मकान नंबर B59 B जड़ा B फॉर बल्ला जी B फॉर बल्ला ते D फॉर यू दल्ला C फॉर दल्ला नहीं बी फॉर बोंडू शारजा मकान नंबर B59 कोई गली चली नहीं हुंदी महल्ला लगी ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਦਾ ਕੂਸਾ ਅਸਤਗਫੁਰullah महल्ला को गली साल ਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਮੰਗਣਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈ ਮੇਰੀਆਂ 7 ਨਸਲਾਂ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ 500 ਯੂਰੋ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਰਮ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣ ਇੱਕ ਦਰਮ 1 ਰੁਪਿਆ ਮੇਰੀਆਂ 7 ਨਸਲਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹਰਾਮ ਦਾ ਚਲੋ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਤੇ ਗਿਆ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਤੇ ਗਿਆ ਲੇਕਿਨ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਗਏ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਮਰ ਨਜ਼ੀਰ ਪੈਸੇ 1 ਕਿਲੋ ਲੈ ਲਏ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰਾਮ ਦਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਨਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਲੈ ਲਵੇ ਤੇ ਹਰਾਮ ਦਾ नहीं आमर नजीर ने किया बी फॉर बल्ला नहीं इंज नहीं कहना है बी फॉर बोंडू मरजाई ਉਹਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਊਟ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਬਾਬਾ ਦੇ ਬਜ਼ਾਰੀਓ ਲੈ ਲਿੱਤੇ ਆਮਰ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤੇ ਉਹ ਹਰਾਮ ਦਾ ਹੁਣ ਹਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਬੈਗ ਸੁਣਨਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਐਡਰੈਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਅਮਨ ਨਜ਼ੀਰ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਏ ਤੇ ਗੱਲ ਤਾਂ ਆਪੇ ਖਤਮ ਹੋ गई जी पप्पू HD साहब HD बब्बू साहब बब्बू मलिक HD साहब बहुत खूबसूरत आपका नया नाम मुझे पता चला है बब्बू मलिक HD बब्बू मलिक HD कैसे हैं आप बब्बू मलिक HD मलिक तलत नु के तुम नु क्या गंदे बाबा मुझे ये बताओ कादियानियों के लिए मनी लॉन्ड्रिंग क्यों करते थे बब्बू मलिक मैं किसी गंदे बाबे दे के लिए मनी लॉन्ड्रिंग ओए मरज़इयों के लिए मनी लॉन्ड्रिंग क्यों करते थे बब्बू मलिक HD किसे बब्बू मलिक HD यार मुझे ये बताओ कि मुझे ये हैंड फ्री इतने डॉलर की है एप्पल की ओरिजिनल सबसे आला फायदा है बब्बू की आवाज ऊंची आ रही है या मेरी से तो भाई बताना जरा किसकी आवाज ज्यादा ऊंची आ रही है हीर साहब की अच्छा आ गया पैसे हलाल हो गए भाई छा गया भाई छा जी बब्बू मलिक HD साहब बताएं क्यों करते थे आप मनी लॉन्ड्रिंग मरज़इयों के लिए
ये थी आपकी तबलीग जो आप कह रहे हैं जी एक मुबल्लिग चला जाएगा तो दुनिया रोएगी, ये थी। ये दुनिया एक मनी लॉन्ड्रर पे रोएगी बैठ के कि मरज़इयों का एक सहूलतकार जो उनके लिए मनी लॉन्ड्रिंग करता था वो चला गया तो दुनिया रोएगी इस पे। वो डाकू अमन नजीर नु कड्डो। बब्बू मलिक HD, पैसा माफिया, ऑफशोर कंपनियां, मरज़इयों के मैनेजमेंट अकाउंट्स ऑफिसर। बताओ ये क्या था यार, मुझे समझाओ तो। ये 500 यूरो किस मरज़ई का था और तुम क्यों लॉन्डर कर रहे थे उसको? वजह क्या वजह है बब्बू? तुम पे तो बड़ा संगीन केस बनता है, उम्मत मुस्लिमा के साथ हाई ट्रीजन का केस बनता है तुम्हारे ऊपर, हाई ट्रीजन। जमानी उम्मत टिकटॉक, चलो उम्मत टिकटॉक कह लो, जो मर्जी कह लो, लेकिन हाई ट्रीजन का केस बनता है तुम पे बब्बू मलिक। तुम मरज़इयों के लिए मनी लॉन्ड्रिंग करते थे, ये हालात है तुम्हारे यार, हद हो गई। जो इस्लाम के नाम पे शर्तें लगाए उन पे कोई केस नहीं बनता है साहब। इस्लाम के नाम के ऊपर शर्त तो हराम के लिए जो करे मनी लॉन्ड्रिंग, बताएं उसका क्या उसका मुकाम है, बताएं। लेकिन ये शर्तें ओहो, जो मरज़इयों के लिए मनी लॉन्ड्रिंग करे उसका बताएं, और वो फिर कहता है अगर मैं ना पकड़ूं तो मुझे HD कहें आप, हैं? ये क्या है ये? आप बताओ कि आप आला नस्ल के गौस की और आला आप लोगों मुझे दो, क्योंकि अमन नजीर साहब भाई मैंने कान से हैंड फ्री उतार के साइड पे रख दिया है, बब्बू का माइक बेशक खोल दे क्योंकि मैं सुन ही नहीं रहा। अच्छा बब्बू मलिक साहब, आप ये बताएं कि कादियानियों के लिए कल का बयान आप क्यों करते थे? एक मिनट भाई, कल का बयान जिसने दिया है, रात को इसने जो बयान दिया है, ये 24 अभी ये तकरीबन साढ़े 13 घंटे का ये मेहमान रह गया और इससे शफकत से पेश हैं। मैं नहीं सुन सका उस्मान, क्या सुनाने लगे। सिद्धू तेरे को है भी मैं भेजना ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ 1 ਮਿੰਟ। नहीं मेरे को है मेरे को है तो मैं आप पे मौजूद मैं तुम अच्छा पप्पू, मैं अभी तो भाई आपसे बात कर रहे हैं, लेकिन मैं सिर्फ आपको एक बात कर दूं कि फिर आप प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ये गौस पाक और इधर उधर ना जाएं। फिर आपको पता ना, फिर आप कॉल्स करते हैं, फिर आप कहते हैं यार मैं तो नहीं कह रहा हूँ, मैंने कभी फिर कहा ना भाई, आपको इतनी दफा हम कहते हैं कि जो बात आप पे हो रही है आप उसी पे रहें। कर रहे हो यार। मौला बख्श साहब, मेरे पास कौन सा व्हाट्सएप है आपका भाई? मुझे ये आप क्या कह रहे हो व्हाट्सएप पे आ जाएं? किसके व्हाट्सएप पे आ जाऊं भाई मौला भाई? पप्पू मलिक वो मरज़ई है ना, वो जान के ये चाह रहा है कि हम समझे शायद आप मरज़इयों से मिले हुए, आप मरज़इयों से व्हाट्सएप पे राब्ते पे हैं। बस मौला बख्श साहब, आज रात 12 बजे के बाद मेरे पास फोन लै जड़े ले हुए ने कोलों दे, अगर इन्हें वापस ना कीते ते एहतजाजन मैं टिकटॉक तो खैर बात कह देंगा सारी बराडा नु एक्सेप्ट अमन नजीर दी अपनी बराड, ठीक है? वो भी कदी लांदा ही है ना, ਉਹਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨੇ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਦਿਲਾਣੇ ਵਾਸਤੇ ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਚ ਹੈ ਵੇ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਜਾਵਾ ਕਰਾਂ, ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਹਰ ਬਰਾੜ ਤੋਂ ਖੈਰ ਬਾਤ ਕਹਿ ਦਾਂਗਾ। ਤੇ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅੱਲਾਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛੇਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਐ ਰੱਦੇ ਕਾਦੀਆਨੀਅਤ ਕਹਿ ਲੋ, ਦਾਊਦ ਤਬਲੀਗ ਕਹਿ ਲੋ, ਤੂੰ ਪੱਪੂ ਕਿਉਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਿਆ ਸੀ? ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਅਮਨ ਨਜ਼ੀਰ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਯਾਰ ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਅਗਰ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਕਿਸੇ ਬਰਾੜ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਮੈਂ ਮਜ਼ਹਬੀ ਬਰਾੜਾਂ ਤੇ, ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਬਾਕੀ ਕੀ ਪਤਾ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ यार 100 किस्म की गल होंगी, कि पाकिस्तान की गल हो रही है, कोई इंडिया की गल हो रही है, कोई और इसराइल की गल हो रही है, तो मैं शायद जावा, लेकिन मजहबी बराड़ा ते जिहड़ियां इत्थे साडियां मुसलमानां दी अहमदियत दी बराड़ा ते इत्थे मैं इंशाअल्लाह ताला खैर बात तेरा जिन्ना गुनाह है ਤੇ ਜੇ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਓਏ ਉਹ ਦੱਸਣਾ ਪਹਿਲੇ, ਜੇ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ सुन दो ना, जे नजर आया तो भाई जेड़ी तुसी तजवीज करोगे सजा मेरे वास्ते, जेड़ी तुसी तजवीज करोगे सजा, बप्पू ए हुण तेरी सजा है। ਜੇ ਤੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਤੇ ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ 500 ਦਾ ਤਕਾਜ਼ਾ ਵੇ, 500 ਜਿਹੜਾ ਪਾਉਂਡ ਦਾ, ਉਹ ਖਤਮ, ਉਹ ਲੈਵਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਖਤਮ, ਉਹ ਲੈਵਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਟੋਟਲ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਕੋਲ ਲੈਵਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕਾਦੀਆਨੀ ਕੋਲ ਵੀ ਲੈਵਲ ਆਵੇ। ਕਾਦੀਆਨੀ ਕੋਲ ਮੈਂ ਮੰਗਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਆਓ ਅੱਛਾ ਭਾਈ ਮੈਂ ਹੁਣ ਉਸਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਹਿ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕੱਲ ਰਾਤੀ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਪੂ ਇਹਦਾ ਜਿੰਨਾ ਗੁਨਾਹ ਹੈ ਸਭ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਸ਼ਾਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛੇਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਸਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰਾ ਗੁਨਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭੇਗਾ, ਅਮਨ ਨਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਮੀਰ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕੱਢ, ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕੱਢ।
और ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਲਓ ਕਿ ਅਮਦ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੱਪੂ ਕੋਲੋਂ ਟਿਕਟਾਕ ਛੁਡਵਾਈ। ਚੱਲ ਤੇਰੇ ਕਹਿਣੇ ਨਾਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਅੱਲਾ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਅਮਦ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦੇਖੀ ਜਾਏਗੀ। कल 12 बजे तो बाद पप्पू मर जाएगा। नहीं मैं मार नहीं यार, अल्लाह माफ करे मारना। ਤੁਸੀਂ ਅਲਫਾਜ਼ ਦਾ ਚੁਣਾਓ, ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦਾ ਚੁਣਾਓ ਅੱਛਾ ਰੱਖੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੋ। नहीं ਇਹ ਮੇਰਾ इंशाल्लाह ताला एक मुसलमान ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ है। ठीक है। हाँ मैं पहले कह रहा हूँ फिर है कि आमर नज़ीर सिवाय आमर नज़ीर मैं पीर साहब की बरात भी नहीं जाना। ठीक है, खत्म हो गई। पीर साहब होगी कोई और जेडी साडी आलमा सिस्टर ने या कोई भी लांदा है, मैं कहना तुसी मैनू कॉल करके भी बुलाओगे ना पप्पू आ जा। अच्छा मेरा बड़ी जरूरी गल है। मैं नहीं आना, मेरा भी ऐलान सुन लो, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਰਿਕਾर्ड कर लेता जाए। कल रात 12 बजे तक ना इनू पैसे मिलेंगे, जो मर्जी कर ले, लेकिन मैक्सिमम कल दिन होएगा इतवार संडे 12 अक्टूबर रात 12 बजे, कल इनू 12 बजे तक पैसे 100% नहीं मिलेंगे, लेकिन मैक्सिमम 2 या 4 दिन कटेगा। उस तो बाद बराडा दे बिल्कुल कोई जो पैसे माइनस हो जाते रिकॉर्ड की तू। हाँ जी मैं की। अच्छा फिर तुहानू बराडा ते फितना फसाद शर पसंदी दहशतगर्दी फिरका वारियत फैलांदा नजर आएगा ए बंदा। ਕੋਈ ਯਾਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਾਡੇ ਹੁੰਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਯਾਰ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ यार ओहो ਸਾਡੀ ਗੈਰ ਮੌਜੂਦਗੀ ਚ ਕਰੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਥੁੱਕ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨ। ਨਾ ਲਾਓ ਕੀ ਪਤਾ ਨਾ ਆਵੇ, ਕੀ ਪਤਾ ਛੱਡ ਜਿਓ। उस्मान साहब ऐसे जो अहमदी कादियानी साडा मजाक बनाने की उस्मान तू तंग आके दावत नहीं छड़ दी। ਚੱਲ ਮਿਊਟ ਲਾ ਲੈ ਤੂੰ। तेरे ਸਿੱਧੂ ਬਣ ਕੇ ਥੱਲੇ ਚੱਲ ਪੱਪੂ, ਚੱਲ ਥੱਲੇ ਚੱਲ, ਤੇਰਾ ਟਾਈਮ ਉੱਠ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਿੱਧੂ ਭਾਈ ਜੀ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਪਲੇ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪੱਪੂ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦੀ ਖੁਦ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਦੇਗਾ। ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਰਹਿ ਗਏ ਜੇ 13 ਘੰਟੇ। ਸਮਾਨ ਭਾਈ ਇਹ ਸਕਰੀਨ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਦੁਬਾਰਾ ਕੀਤੀ ਜੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜਨਾਬ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਪੈਗਾਮ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਪੱਪੂ ਇਹ ਹੁਣ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੀ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਗੱਪ ਹੀ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਗੱਪਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਦੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾ ਕੇ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਨਸ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਪੱਕੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਕਿਆਮਤ ਦੇ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਲਓ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ नारा आवाम दा पप्पू ਵਕੀਲ खालस हराम खालस हराम। ਯਾਰ ਦੇਖ ਲਓ ਯਾਰ ਹੁਣ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਆਲਾ ਹਜ਼ਰਤ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਹੈ ਯਾਰ, ਸ਼ੇਰ ਸ਼ਾਹ ਸੂਰੀ एक लुकमा भी तेरे या की नहीं यार एक मिनट और थोड़ा कोई ना चुके यार, तेरा घंटे भी सबर नहीं हो रहा। गंदे बाबे राजा साहब नाल गल कर रहा है पप्पू, राजा साहब नाल गल कर रहा है, ये इल्मी गल हो रही है जी। राजा साहब ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗਾ, ਉਹਨੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਜੀ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗਾ। ਕਾਇਮ ਰਹੇਗਾ, ਮਗਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕੋਲ ਚੰਦ ਹੀ ਘੰਟੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਪੱਪੂ ਨੂੰ ਕਹਿਸਾਂ ਕਿ ਰਿਫਲੈਕਟ ਕਰਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰੇ ਪੂਰੀ ਬਰੋਡ ਪੂਰੀ ਟਿਕਟੌਕ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਸੀ, ਪੱਪੂ ਮਲਕ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਮੌਕਫ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੈ ਕਿਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜ਼ਰੂਰਤ ਲੈ ਲਵੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਗਏ ਜਿਸ ਵੇਲੇ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ। राजा साहब नहीं वो तो छोड़ रहे जी। खुश आज रात नारे मारे सी, आज रात 10:30 बजे पप्पू अवाम की अदालत में होगा। यार एक मिनट उस्मान सिद्धू साहब एक सेकंड यार, मैं तो राजा साहब खुश हाँ कि चलो यार कादियानी को तो निकल आए नहीं, लेकिन मसला है वे और चोरा को निकल के डाकों को फंस गए नहीं ना। मुझे तो नहीं सी पता मोटे 2 नंबर अगर पप्पू अगर मैं तेरी जाई होना रहा ना राजा साहब वो तो एक मिनट साबित हो रहे हैं। तू मुसलमानों को कमजोर करने की कोशिश नाकाम कोशिश कर रहे हैं। अगर मैं तेरी जाई होना रहा, मैं बार-बार कादियानियां पैसे कौन मुसलमान और ठहर जा ਹੁਣ ਗੱਲ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਤੇ। ਇਹ ਮੇਰੇ 10 ਸੈਕਿੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂ ਵੀ ਤੇਰਾ ਇਹ ਬਣਨਾ ਸੀ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਖਾਤਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਲੈ ਲੈਣੇ ਵਾਪਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠੇ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਸੋ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਰ ਲਓ ਜੋ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਬਹਰਾਲ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਆਖਰੀ ਚੰਦ ਘੰਟੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਇਮਾਨਤ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਡਾਕੂ ਬਣ ਕੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਦੀ ਇੰਤਹਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਸਲਾਂ ਸਾਡੇ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਭਾਈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਿਆ ਜੀ, ਗੱਲ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਕਿ ਮਲਕ ਤਲਤ ਆਏ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਰਾੜ ਤੇ, ਪੱਪੂ ਮਲਕ ਔਰ ਮਲਕ ਤਲਤ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਗਲੋਚ ਵੀ ਬੜੀ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਮਲਕ ਤਲਤ ਇੱਥੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੱਪੂ ਮਲਕ ਨੇ ਮਰਜ਼ਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੇ ਮਰਜ਼ਈਆਂ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਫੜੇ
ਮਲਕ ਤਲਤ ਇਹਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਾ ਦੇ, ਇਹਨੇ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦੇਣੇ ਹੀ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਪ੍ਰੂਫ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ, ਸਾਬਤ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਕਿ ਪੱਪੂ ਮਲਕ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ਈਆਂ ਨਾਲ ਰਲਿਆ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਮਰਜ਼ਈਆਂ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਫੜੇ ਤੇ ਮਲਕ ਤਲਤ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਦਿੱਤੇ। ਅੱਛਾ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਸੁਣ ਲੈ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਪੱਪੂ ਮਲਕ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਹਰਗਿਜ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ, ਇਹ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਖੁਦ ਮਲਕ ਤਲਤ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੱਪੂ ਮਲਕ ਨੂੰ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨਾ ਇੱਕ ਚ ਗਿਣਦੇ ਨੇ ਨਾ 13 ਚ ਗਿਣਦੇ ਨੇ, ਪੱਪੂ ਮਲਕ ਦੀ ਕੋਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਬਰਾੜ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਵੀ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲੇ 'ਚ, ਚੱਲ ਥੱਲੇ। ਇਹਨੂੰ ਬੜਾ ਬਿਜ਼ਤ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਥੱਲੇ ਲਾਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਗਰਮਾ ਗਰਮ। ਅੱਛਾ ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਫੈਸਲਾ ਹੀ ਕੇਸ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ, ਜੱਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਫਰੀਕ ਨੂੰ ਬਿਠਾਏ ਕੋ ਨਹੀਂ ਔਰ ਉਹਨੇ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ ਜਿਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਧਰੋਂ ਉਧਰੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇੰਜ ਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਪੱਪੂ ਮਲਕ ਨੇ ਸਿਰਫ ਉਹ ਘਰ ਬੈਠੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬੈਡਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਪੱਪੂ ਮਲਕ ਨੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਜੱਜ ਨੇ ਜਦੋਂ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਉਹ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਫੈਸਲਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜੱਜ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਵੀ ਆਇਆ ਤੇ ਮਰਜ਼ਈਆਂ ਦੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਵੀ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਓਪਨਲੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਜ਼ਿਆ ਰਸੂਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੱਚਾ ਸੀ ਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆ ਰਸੂਲ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਹਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰਲੀ ਦੋਵੇਂ ਫਰੀਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵੜ ਕੇ ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜ਼ਿਆ ਰਸੂਲ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ। ਫਿਰ ਪੱਪੂ ਮਲਕ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪੈਰ ਪੈ ਗਏ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਕੀ ਬਣਿਆ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਾਬਤ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤੇ ਸਾਂ, ਜ਼ਿਆ ਰਸੂਲ ਜਿੱਤੇ ਅਸੀਂ, ਔਰ ਤਲਤ ਮਲਕ ਨੇ ਪੱਪੂ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਬੜੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਹਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕਢਾ ਲਵੋ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਿਓ ਮੰਨ ਲਵਾਂ। ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਫਿਰ ਹੱਥ ਪੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹ ਮਾਰਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਉਹ ਪੈਸੇ ਤਲਤ ਮਲਕ ਕੋਲੋਂ ਕਢਾ ਲਏ। ਅਸਾਂ ਇਹ ਪੈਸੇ ਉਹ ਵਾਲੇ ਕਢਾਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਲਕ ਤਲਤ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਵੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਪਿਓ, ਅਸਾਂ ਉਹ ਵਾਲੇ ਪੈਸੇ ਕਢਾਏ ਨੇ। ਪੱਪੂ ਮਲਕ ਨੇ ਉਹ ਜਾਣੇ ਤੇ ਪੱਪੂ ਮਲਕ ਜਾਣੇ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਪੱਪੂ ਮਲਕ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਲਕ ਨਾ ਵਾਸਤਾ। ਅਸਾਂ ਉਹ ਵਾਲੇ ਪੈਸੇ ਕਢਾਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤਲਤ ਮਲਕ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤੇ ਸਨ ਔਰ ਤਲਤ ਮਲਕ ਦੇ ਸੁਣ ਔਰ ਤਲਤ ਮਲਕ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕਢਾ ਲਵੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਪਿਓ। ਅਸਾਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਵਾਂ ਔਰ ਅਸਾਂ ਪੈਸੇ ਕਢਾ ਲਏ ਨੇ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਕਿ ਪੱਪੂ ਮਲਕ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਮਲਕ ਤਲਤ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਨਾ ਕਢਾਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਹਰਾਮ ਦਾ ਵਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਪੱਪੂ ਮਲਕ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਲਾਲ ਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਹਰਾਮ ਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹ ਮਲਕ ਤਲਤ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਵਾਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਹਲਾਲ ਦਾ, ਵਰਨਾ ਹਰਾਮ ਦਾ ਤੇ ਬਕੌਲ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਹਰਾਮ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਹਰਾਮ ਉਹ ਵੀ ਹਰਾਮ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋ। ਚੁੱਪ ਕਰ ਥੱਲੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਧੰਦਾ ਬਾਕੀ सब हम दीन के नाम पे धंधा करते हैं। चुप कर सुन गल सुन बर्बाद कर देते हैं। पाकिस्तान गया ताकत होनी ना अच्छा देखो ना अयाज भाई असा तो साबित कर दिता है कि मलक तलत दे असीं प्यो वां। असा पैसे कढ़ा ले ने और असा पैसे ਉਹ ਹੀ ਕਢਾਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਬੰਦਾ ਸੀ। ਅਸਾਂ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਕਢਾਏ ਨੇ। ਬਲਕ ਪੱਪੂ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਨਾ ਤਲਕ ਪਹਿਲੇ ਸੀ ਨਾ ਹੁਣ। ਇਹ ਪੱਪੂ ਮਲਕ ਜਾਣੇ ਤੇ ਮਲਕ ਤਲਤ ਜਿਹਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਸੂ ਉਹ ਜਾਣੇ, ਸਾਡਾ ਇਹਨਾਂ ਕੀ ਤਲਕ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਕਢਾਏ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਸੰਗੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁੱਠਾ ਲਾ ਕੇ ਕਢਾਏ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ? ਓਏ ਚੁੱਪ ਕਰ, ਓਏ ਚੁੱਪ ਕਰ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਕਿਸੇ ਓਏ ਚੁੱਪ ਕਰ, ਓਏ ਚੁੱਪ ਕਰ, ਚੁੱਪ ਕਰ, ਚੁੱਪ ਕਰ। ਲੋ ਜੀ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ ਗੋਈ, ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ ਗੋਈ ਹੈ ਮੇਰੀ। ਪੇਸ਼ ਗੋਈ ਮੇਰੀ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਹੁਣ ਪੱਪੂ ਮਲਕ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਇਹਨੇ ਟਿਕਟੋਕ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਛੱਡ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ ਗੋਈ ਕਰਨ ਲਗਾ ਵਾਂ, ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਲਵੋ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਪੂ ਮਲਕ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਰਜ਼ਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਹੈ ਔਰ ਮਰਜ਼ਈਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿੰਦਾ ਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇਹਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਕਿ ਅੱਲਾ ਨੇ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਸੁਰਖਰੂ ਹੋਏ ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਓਂ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਕਢਾ ਲਏ, ਦੂਸਰਾ ਪੱਪੂ ਮਲਕ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਪੇਸ਼ ਗੋਈ ਮੇਰੀ ਇਹ ਵੇ
ਕਿ ਪੱਪੂ ਮਲਕ ਟਿਕਟੋਕ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ, ਛੱਡਣੀ ਤੇ ਹੈਰੇ ਨੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਰਾਮ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਹਰਾਮ ਦਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਬਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ। ਲੇਕਿਨ ਬਕੌਲ ਇਹਨੇ ਟਿਕਟੋਕ ਛੱਡਣੀ ਹੈ। ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਮਰਜ਼ਈਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇੰਜ ਦਾ ਪੱਤਾ ਫੜਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ, ਬਲਕਿ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਬਈ ਕੋਈ ਇੰਜ ਦੀ ਗੱਲ ਮਰਜ਼ਈਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇ ਕੇ ਜਾਵਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ 2 3 4 ਦਿਨ ਮੈਂ ਗਾਇਬ ਰਹਿਣਾ ਨਾ, ਮਰਜ਼ਈ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੱਪੂ ਮਲਕ ਨੂੰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੂੰਹ ਦੀ ਖਾਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਇਹਨੂੰ ਨਾਕਾਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਪੇਸ਼ਗੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਪੱਪੂ ਮਲਕ ਇੰਜ ਦੀ ਹਰਕਤ ਕਰੇਗਾ। ਕਿਉਂ ਕਿ ਅੰਦਰੋਂ ਮਰਜ਼ਈਆਂ ਦਾ ਸਹੂਲਤਕਾਰ ਹੈ, ਜਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਮਰਜ਼ਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਗੱਲ ਕਨਫਰਮ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਰਜ਼ਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਅੱਗ ਹੁਣ ਪਿਆ ਆਂਦਾ ਇਹ ਮੈਂ ਟਿਕਟੋਕ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿਓਗੇ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਰੱਦੇ ਕਾਦੀਆਨੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ? ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਤੂੰ ਰੱਦੇ ਕਾਦੀਆਨੇ ਕਰਨਾ? ਤੂੰ ਤਾਂ ਮਰਜ਼ਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਬੂਤ ਨਿਕਲੇ ਨੇ ਉਹ ਤੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਨਿਕਲੇ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਰਲੇ ਹੈ ਮਰਜ਼ਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋਈ ਜੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਡ ਕਰ ਦਿਆਂ, ਉਹ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਪੱਪੂ ਮਲਕ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ, ਮਰਜ਼ਈਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਮੇਰੇ WhatsApp ਨੰਬਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਨੂੰ WhatsApp ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਏ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ। ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬਰਾਡ ਲੱਗਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕੋਈ ਇਸ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਸਾਡੀ ਬਰਾਡ 'ਤੇ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਏ ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ ਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਪੈਸੇ ਲਏ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਸਹੂਲਤਕਾਰੀ ਨਾਲ ਲਏ ਸਨ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਨੇ, ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਮਰਜ਼ਈਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਦਿਨ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਮੇਰੇ ਮੈਸੇਜ ਦਾ ਵਾਪਸ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਪੱਪੂ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਸਨ ਉਸ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਛਾ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਸੁਣ ਲਓ ਮੇਰੀ ਗੱਲ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਹੈ, ਮੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਕਰੀਰ ਸੁਣੀਏ, ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦਿਓ। ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਡਿਕਸ਼ਨ ਦੇਗੀ ਨਾ ਮੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੈਡਿਕਸ਼ਨ ਸੁਣ ਲਓ, ਇੰਜ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ 1400 ਸਾਲਾਂ ਚ ਬੜੇ ਵੱਡੇ 2 ਨੰਬਰ ਡਾਕਟਰ ਆਏ ਨੇ, 420 ਨੰਬਰ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਸੋਰੀ ਬਾਬੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰੈਡਿਕਸ਼ਨਾਂ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਇੰਜ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਉਂਝ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਹੋਇਆ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਝੂਠਾ ਅਲਹਾਮ ਹੋਇਆ, ਕਸ਼ਫ ਹੋਇਆ, ਰੋਇਆ ਨੀਚੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਤੂੰ 2 ਨੰਬਰ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ 2 ਨੰਬਰ ਡਾਕਟਰ। ਉਸ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਚ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਥੱਲੇ ਆਈਡੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਸੀ ਤੇ ਬਾਬੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਡਾਕਟਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਦਾਵਾ ਦਿਆ ਜਾਏ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਊਟ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪੇ ਯਾਰ? ਅਬਦੁੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ, ਅਬਦੁੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈ ਜੀ। ਅਬਦੁੱਲਾ ਸਾਹਿਬ अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं कह रहा ना कि पैसे ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਧਰੋਂ ਆ ਗਏ? ਇਹਨੇ ਪਹਿਲੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ? ਜਿਸ ਵਕਤ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਸ ਨੇ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਪੜਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਕਹਿਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਉਸ ने किधर सी है? अच्छा अब्दुल्ला भाई, आपकी बात कंप्लीट हो गई है? अच्छा मीर साहब, मैंने आपसे एक सवाल करना है, वो ये है कि देखें, जो दो पार्टीज आपस में एक दूसरे से पैसों का तकाजा कर रही थी, उसमें मेरा ख्याल है किसी ने भी पप्पू को ये नहीं कहा कि तुम जाके पैसे दे दो, ऐसे ही है? जी ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसा ही, तो साहब मैं सिर्फ एक बात करना चाहता हूँ कि ये 1400 साल जो बोल रहा है ना, ये नबी पाक से सल्लम का दौर आता है, तो ये देख ले किन हस्तियों पर बकवास कर रहा है, तो इसको बोले कम से कम साहबा कराम का और अहले बैत का जो है वो अदब। अच्छा एक मिनट, इसने क्योंकि शाम को ना हमारे साथ इसकी कमिटमेंट है, इसका हमने वहां पे इंटरव्यू करना है, मैं सिर्फ 1-2 बातें पूछ लूं। पप्पू को ना मुसलमानों ने कहा पैसे दो, ना इसे मरज़इयों ने पैसों का तकाजा किया, ऐसे ही है ना? जी बिल्कुल। इसने अपनी मर्जी से जाके मरज़इयों को पैसे दिए, तो मुसलमानों ने तो ये नहीं कहा ना कि पप्पू मौलिक वाले पैसे हमें दो, वो तो जो शर्त जीते हुए थे वो वाले पैसे उन्होंने दिए ना। तो इन पैसों में पप्पू के पैसे तो मरज़इयों के पास ही है। पप्पू तुम्हें मरज़इयों ने ये कहा है कि तुम्हारे पैसे हमने दे दिए आगे। सिद्धू साहब वो तो मलक तलक मान ही नहीं रहा कि किसी ने लिए हैं। वो कह रहा है अमन नजीर ने, जिनकी दाढ़ी भी चिट्टी हो गई है, 25 साल से बेचारे तबलीग, बेचारा तो नहीं कहना चाहिए,
माशाल्लाह दावत तबलीग कर रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि अमन नज़ीर साहब झूठा हलफ उठाने लगे थे। यानी ऐसी कोई बात ही नहीं, अमन नज़ीर साहब ने एक बात गाड़ ली है। कोई 500 अगर 500 यूरो लिए होते तो पप्पू को वापस क्यों नहीं किए? ये झूठे। और देखें उनकी बात में थोड़ा सा वजन है। अगर तारीख देखी जाए तो हम बड़ी बड़ी मकारियां 2 नंबरियां टिकटॉक पे करते आए हैं। हमारी पप्पू जिन्ना सवाल हो रहा है ना होते ही रहे। जी जी सिद्धू साहब, तो उनकी बात में थोड़ा सा वजन लगता भी है। अमन नज़ीर साहब ने उसके बाद पैसों का नाम भी नहीं लिया। नहीं तो जितने के गंदे हम लोग हैं, हम तो सुबह दोपहर शाम यहाँ पे बराडे लगाते हैं। ओ जी पैसे मिल गए, पैसे मिल गए, बराडे क्यों नहीं लगी? उसके बाद डॉक्टर डेरिंग साहब भी गायब हैं। डॉक्टर डेरिंग साहब क्यों नहीं नजर आ रहे? अगर 500 मिले होते डॉक्टर डेरिंग साहब को, 2 साल से जो मदरसा कंप्लीट ही नहीं हो रहा, पता नहीं अभी तो भरती नहीं पै रही ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਰੰਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਗਾਰਾਂ ਉਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। 2 साल तो एक मदरसा नहीं बन रहा। अगर 500 यूरो डॉक्टर को मिले होते तो डॉक्टर साहब ने थे नच 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 के, बल्कि सॉरी धमाल डाल 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 के ਫਲਸਤੀਨ में राशन तेरा टिकटॉक की धरती हिला देनी थी। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ। अगर डॉक्टर साहब को 500 मिला होता तो उन्होंने टिकटॉक की धरती पे नाच सॉरी धमाल डाल डाल के धरती टिकटॉक की हिला देनी थी। भाई मुझे भी लगता है या तो अमन अजीज साहब ने झूठ बोला है, लेकिन अगर वो झूठ बोलेंगे चिट्टी दाढ़ी के साथ तो फिर कादियानी अहमदी मुसलमान उन पर ट्रस्ट कैसे करेंगे कि यार एक भाई जो 25 साल से दावत तो तबलीग कर रहा है 500 की खातिर झूठा हलफ उठा सकता है? तो क्या गारंटी है जो हवाले मिर्जा साहब के दिखाता है वो भी झूठे हों? यानी कि इसका मतलब है कि सारा काम ही झूठा हो गया ना। 25 साल से जो अमन अजीज साहब यहाँ पे दावत और तबलीग का काम कर रहे हैं, अहमद अली भाई अगर एक झूठा हलफ उठा दिया तो इसका मतलब है वो झूठ बोल रहे थे 25 सालों से। वो प्ले करो, बात मशकूक होगी ना सिद्धू साहब। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? मिर्जे की तरह तो सब कुछ बात मशकूक होगी तो नहीं अब्दुल्ला भाई, आप देखें आप मुसलमान कैसे अमन अजीज साहब पे बिलीव करेंगे अगर उन्होंने झूठा हलफ? तो मैं तो उम्मीद करता हूँ झूठा हलफ नहीं था। मशकूक हो गई, बात मशकूक हो गई तो तुम क्यों इधर पैसे लेने आते हो? नहीं भाई मैं तो नहीं कह रहा पैसों का मुतालबा कर रहे हो? अब्दुल्ला भाई मुझे तो उम्मीद है अमन अजीज साहब इतने बड़े झूठे नहीं है कि कुरान पे हलफ देंगे कि मैंने पैसे ले लिए। मैं तो कह रहा हूँ इस तरह ले लिए होंगी, लेकिन अगर ले लिए हैं तो क्या 500 यूरो रकम है? 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਅਗਰ ਅਮਨ ਨਜ਼ੀਰ ਨੇ ਮੇਰੇ 500 ਪਾਉਂਡ ਲੈ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕੋਲ ਉਹਦੇ छोड़ो ये सुनो, ਅਗਰ ਇਹਨੇ ਵਾਪਸ ਨਾ ਕੀਤੇ ਤੇ ਇਹਤਜਾਜਨ मैं टिकटॉक तो खैर बात कह देंगा सारी बराडा तो खैर बात कह देंगा कि अमन अजीज में शर्म नहीं आएगी। ठीक है, वो भी कभी लांदा ही है ना शैतान करने वाली है ਉਹਨੂੰ शर्म दिलाने वाले। अगर ਉਹਦੇ ਚ ਹੈ ਵੀ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ मैं जावा करा, बाकी मैं हर बराड को खैर बात कह दूंगा। ਤੇ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅੱਲਾਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛੇਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਐ ਰੱਦੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਕਹਿ ਲੋ ਦਾਊਦ ਤਬਲੀਗ ਕਹਿ ਲੋ ਤੂੰ ਬੱਪੂ ਕਿਉਂ ਵਿਛਾੜ ਗਿਆ? सही फिट हुई है अब्दुल्ला। ਜੇ ਤੂੰ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਤੇ ਫਿਰ किसी यार मैं अपने मैं उत्ते अगर नजर आया किसी के बराड़ थे हमें मजहबी बराड़ा थे, बाकी मैं नहीं कह रहा। बाकी की बता बंदा किसी यार 100 किस्म की गल होंगी, किसी पाकिस्तान की गल हो रही है, कोई इंडिया की गल हो रही है, कोई और इसराइल की गल हो रही है, तो मैं शायद जावा। लेकिन मजहबी बराड़ा थे जिन्हें इतने साड़ियां मुसलमाना दी अहमदिया की बराड़ा थे, मैं इंशाअल्लाह ताला खैर बात तेरा जिन्ना गुनाह है ਤੇ ਜੇ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਹੋਏ ਉਹ ਦੱਸਣਾ ਪਹਿਲੇ ਜੇ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ सुन दराना जे नजर आया तो भाई जेड़ी तुसी तजवीज करोगे सजा मेरे वास्ते, जेड़ी तुसी तजवीज करोगे सजा बप्पू ऐ और तेरी सजा है। ਜੇ ਤੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਤੇ ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ 500 ਦਾ ਤਕਾਜ਼ਾ ਵੇ 500 ਜਿਹੜਾ ਪਾਉਂਡ ਦਾ ਉਹ ਖਤਮ, ਉਹ ਲੈਵਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। वो खत्म वो लेवल हो जाएगा टोटल मुसलमानों को लेवल हो जाएगा। कादियानी को भी लेवल आवे, कादियानी तो मैं मंगना ही नहीं यार। भाई मैं हुण उस्मान साहब मैं हुण कह जे दिता कल राती 12 वजे तो बाद पप्पू ਇਹਦਾ ਜਿੰਨਾ ਗੁਨਾਹ ਹੈ ਸਭ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛੇਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਸਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰਾ ਗੁਨਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭੇਗਾ। ਅਮਨ ਨਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕੱਢ, ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕੱਢ, ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕੱਢ। जियो जैद जमील, जियो जैद जमील सही बना के भेजी है ना। मैं कहना बल्ले ओ बल्ले जैद जमील ने ना अखीर कट ला वो ते जैद जमील शक्ल देखो इसकी। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਤੂੰ ਪੁਆਇੰਟ ਟੂ ਬੀ ਨੋਟਡ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ, ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਹੈ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਅਹਿਮਦੀ ਕਾਦੀਆਨੀ ऐसा नहीं बनाई है। ਇਹ ਕਿੰਨੇ 2 ਨੰਬਰ ਲੋਕ ਨੇ, ਕਿਹੜੀ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਕਿੱਥੇ ਆਡੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? फोटो भी तेरी है तो जुबान भी तेरी है, जो कहते ने कहण फोटो भी तेरी है तो बोल भी तेरे जे को गलत होते जैद जमील ने किता ते दस तो जैद जमील साहब नहीं भाई वो तो मेरी फोटो है, तस्वीर भी मेरी है, मैं मनना मेरी आवाज, लेकिन यार किने दी वीडियो किने ला देती है ते फिर अपना इंसान दा
ਜਦ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ੈਵਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਗਲਤ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਸ਼ੈਵਾਂ ਹੀ ਤੇਰੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕਾਹਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੈ ਤੈਨੂੰ? ਤੈਨੂੰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਡਰ ਹੈ? ये मशकूक आदमी है, आमिर भाई इन्हें 500 दे, ये वापस दोबारा फिर उन्हें 500 दे देवे। तुम्हें को पता है? ये आके वो जी आमिर भाई ने ताड़े को लोग जाती करके वापस लेने केस करा के अब्दुल्ला भाई गल पता की इन्हें बस टाइम दिते है, टाइम तो बाद इन्हू जी जुत्तियां बजदियां ने इहदे सिर ते फिर पता चलना, टाइम लंघ लैंदे अगे टेंडा हो गई है जुतियां खा खा के तुसी की समझदे हो? अच्छा यार, कोई असर होएगा? अच्छा यार मैं भी फिर टेंडे नहीं बह रहे होगी। कहो सिद्धू साहब की क्या? अच्छा यार मैं भी एक ऐलान करना चाहना हूँ क्योंकि देखो आमिर भाई माशाल्लाह बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, मैंने बड़ी रिस्पेक्ट खुसूसी ऐलान करो, खुसूसी ऐलान है, खुसूसी सुन लो। मेरा ऐलान है वे कि मैं भी चाहना वा कि पप्पू मलिक का दिल ना दुखे। पप्पू मलिक के जोड़े पैसे ने अगर पप्पू मलिक अपने वालिद साहब नू वीडियो कॉल ते लिया के एक गारंटी दवा दे, अगर वालिद साहब कह दें कि पप्पू मलिक टिकटॉक डिलीट कर देगा आज के बाद नहीं, तो पप्पू मलिक को 500 यूरो मैं दे देना। ओ सिद्धू जाट साहब एक बारी पप्पू मलिक के वालिद साहब सफर कर रहे थे, ਇਹਦੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ भी एक लाइन सुन लो सिद्धू साहब, गल सुन नहीं मेरी तो सीधी गल हो रही है ना, बाद ਵਿੱਚ ਕਰੀ ਇਹ ਤੇ ਐਸੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਸਫਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਇਹ ਰਾਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਦੀ तरफ या लाहौर की तरफ ਇਹਦੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਾ ਸਲਾਮ ਕੀਤਾ ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰੇ, ਜਿਹੜੇ ਅਮੂਮਨ ਮਜ਼ਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਰੋਡਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬ, ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਵਾਲਿਦ ਦਾ ਗਲਾ ਫੜ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। मेरी भी सुन लो ऐलान है सिद्धू साहब, तुसी ऐलान किया हुन मेरा सुन लो तो काउंटर ऐलान है सिद्धू साहब, अगर आमन नज़ीर साहब दे वालिद साहब अगर मैं सिर्फ ऐलान गारंटी वास्ते कीता है ते अगर आमन नज़ीर साहब दे वालिद साहब अगर जिंदा ने, हयात ने, अल्लाह उन्होंने जिंदगी दी, अगर फौत हो गए ने ते हो गए ने, अल्लाह बख्शे, अगर जिंदा ने ते ओ आ जान टिकटॉक ते ओ कह देना कि पप्पू म्यूट क्यों कर तू बकवास ना कर रहा है, ਇਹਨੂੰ ਮਿਊਟ ਕਰੋ, ਇਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਾਓ, ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਕਵਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਗਲਤੀਆਂ ਇਹਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਬਕਵਾਸ ਆਮਰ ਭਾਈ ਨੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ। मैं लावा तेरे प्यो दी इत्थे लगदा हुन लानी पैनी है, वक्त आ गया है, ਇਹਦਾ थोड़े जे ठहर गया ना, वक्त आ गया तेरे प्यो दी ना वीडियो लान दा ना, वक्त आ गया। ਅਸਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਜਿਸ ਵਕਤ ਸਾਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਉਂ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਪੈਸੇ ਤੇ ਮੈਂ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ गल खत्म। मारदर भी चीका नाले मरजाई ते जद्दी कुश्ती मिर्जे तो दज्जाल ने उन्हें तो दजल करना ही सी, मैंने उन्हें नाल रल के कीता। जिस वक्त सानू आके चैलेंज करते सी, जिस तरह वो कहते सी सानू आके कि तुहाडे कोल पैसे ले लेने, उस वेले किधर सी?
ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਣਦਾ ਸੀ ਨੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਵਾ ਪੈਸੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਰਹਿ ਗਏ? ਹਾਂ ਯਾਨੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਤੇਰੇ ਨੇ। ਉਹ ਤੇਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਅਸੂਲ ਵੀ ਹੈ, ਤੇਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਹਿਆ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਲਮ ਨਜ਼ਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਦੇ ਰਿਹਾ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੀ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੂੰ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਨਾ। थले मलक साहब भी आ गए ये अपना शाह अब्दुल्ला भाई, मलक साहब लो जरा होते, मलक जहूर साहब भी आ गए थले। ਲਓ ਜੀ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲਓ जी मलिक साहब को ले लें। मैं तो बस आपको ना ऐसे ही, ये मौजू से इसका कुछ लेना देना नहीं है, वैसे ही दिखा रहा था कि देखिए खोती का बच्चा जब छोटा होता है ना तो बहुत प्यारा होता है। इसका जी मौजू से अमर कोई भाई लेना देना मलक साहब आए जी। अमर भाई माइक पटो जरा, टाइम है दे। अमर भाई आवाज आ रही है? मलक साहब वेलकम जनाब। आ रही